موجود ہیں، بہت زیادہ قرآن کی آیتیں اہل بیت کے حق میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی جب صحابی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے قبر تجھے پتا ہے کہ تیرے اندر کون آیا، تو لکھا ہے کہ قبر سے آواز آئی کہ میں جو میرے اندر آتا ہے میں یہ نہیں دیکھتی کہ کون آتا ہے، میں یہ دیکھتی ہوں کہ کیا لے کے آتا ہے۔ رسول گرامی مقام کی صاحبزادی ہے، جنتی ہونے کی بشارتیں موجود ہیں، اہل بیت کی ساری برکتیں ان کے لیے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود قبر کی آواز یہ ہے کہ مجھے اس چیز سے کوئی مطلب نہیں کہ میرے اندر کون آ رہا ہے، مجھے مطلب اس بات سے ہے کہ وہ لے کے کیا آ رہا ہے۔ اگر اعمال خیر لے کے آ رہی ہے تو مجھے کوئی مطلب نہیں کون ہے، میں اسے آرام عطا کروں گی، اللہ کے حکم سے میں اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی، اللہ کے حکم سے میرے اندر جنتی ہوائیں اس کے لیے آ جائیں گی۔ اور اگر اس کے پاس اعمال خیر نہیں ہے، چاہے وہ اپنے وقت کا بہت بڑا عہدیدار ہو، بہت بڑا خود کو سمجھدار سمجھتا ہو، اگر اعمال خیر نہیں ہے تو میں دبا کے ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر کروں۔ یہ آواز ہے قبر کی کہ میرے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا کون آیا، میں یہ دیکھتی ہوں کہ آنے والا لے کر کیا آیا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اور تم لوگ دیکھو گے كَثِيرًا مِّنْهُمْ، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، گناہ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے ساتھ ساتھ زیادتی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری کی طرف بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے فرمایا کہ بہت ہی برا کرتے ہیں وہ سارے، چاہے وہ گناہ کی طرف بڑھنے والا ہو، چاہے وہ زیادتی کی طرف بڑھنے والا ہو، چاہے وہ حرام خوری کی طرف بڑھنے والا ہو۔ اب گناہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی طرف لے جائے وہ گناہ ہے۔ ہر وہ کام جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی شامل ہو وہ کام گناہ ہے۔ زیادتی ہر وہ کام جو کسی کے حصے کو غصب کر جائے، جو کسی کے ساتھ زیادتی کروا جائے، کسی کے ساتھ معاملات کے اندر کمی بیشی کروا جائے وہ زیادتی ہے۔ اور اس کے آگے ارشاد فرمایا ہر وہ حرام خوری کی طرف، چاہے وہ سود کی شکل میں ہو، چاہے وہ شراب نوشی کی شکل میں ہو، چاہے جس بھی شکل میں وہ لقمہ حد سے نیچے اترتا ہے، فرمایا کہ دیکھو گے بہت سارے لوگ اس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، لیکن انجام کیا ہوگا؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں بہت سختی کی طرف جا رہے ہیں، یہ سارے کام جو ان کی طرف جا رہے ہیں یہ سارے خود کے اوپر تباہی کو مسلط کر رہے ہیں، اللہ کی لعنت کو مسلط کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ، ایک بہت بڑی جماعت جو خود کو سمجھدار سمجھتے ہیں، جو خود کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے برابر کوئی سمجھدار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ خود کو سمجھدار تو اپنے حساب سے سمجھ رہے ہوں گے، لیکن یسارعون فی الاسم، گناہوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے جائیں گے، زیادتیوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے جائیں گے، اور حرام خوری کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے جائیں گے۔ اب ان تینوں اعمال کا تھوڑا سا جائزہ لیں۔ اللہ نے ہر انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اعمال خیر کی طرف سبقت کرے، تیزی کے ساتھ اعمال خیر کی طرف آئے، اچائی کے عمل کی طرف آئے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حدیث پاک احادیث کا مفہوم ہے کہ نیکی یہ انسان کو اللہ کی بہت ساری رحمتوں کا حقدار بنا دیتی ہے۔ انسان کا ایک نیک عمل بہت ساری نیکیوں کے انسان کو قریب کر دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں، اور برائی یہ انسان کو اللہ کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔
جہاں برائی کی محفل ہو، جہاں برائی کے معاملات ہوں، جہاں گناہ کے معاملات ہوں، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ ہے کہ وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایسی جگہوں پر اللہ کی لعنت برس جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ یہ انسان کے اعمال کا سلسلہ ہے جسے انسان سمجھنے میں بڑی تاخیر کرتا ہے اور اکثر سمجھ کر بھی ناسمجھی کا اظہار کرتا ہے۔ جو آج کا سب سے بڑا جرم ہے، یہ بالکل جرم نہیں ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ گناہ کون سا ہے، برائی کون سی ہے، اچھائی کون سی ہے۔ معلوم سب کو ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود انجان بنے ہوئے ہیں۔ اور قرآن اور احادیث کے اندر جو کسی برائی کا علم ہونے کے باوجود اس برائی کے اندر شامل ہونے والا ہو، اسے جری کہا گیا۔ اسے کہا گیا ہے کہ یہ برائی کے اوپر جرات کرنے والا ہے، زبردستی کرنے والا ہے، اور جو برائی کے اوپر زبردستی کرنے والا ہو تو پھر وہ دنیا کے کسی انسان سے نہیں، رب کی ذات سے ٹکرانا چاہتا ہے۔ اور جو رب کی ذات کا مقابل بننا چاہتا ہے، جو اس سے ٹکرانا چاہتا ہے، تو اس کا انجام ہر انسان سمجھ جاتا ہے، جہنم کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے یہ ہمارے لیے راستے متعین فرما دیے ہیں، ہم ہی میں سے کچھ جماعت اس طرف دوڑے گی، کچھ اس طرف دوڑے گی، لیکن ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، ان کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ قبر کی آواز یہ تھی، کہنے والوں نے تو یہ کہا کہ دیکھ لو کون آیا، لیکن آواز یہ آئی، میں نہیں دیکھتی کہ کون آیا، میں صرف یہ دیکھتی ہوں کہ کیا لے کر آیا۔ پلے میں کچھ اعمال ہے یا نہیں ہے، میں اس چیز کو دیکھتی ہوں۔ اگر اعمال خیر ہیں تو وہ بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائیں گے، اور اگر پلے میں وہ نہیں ہے تو پھر چاہے وہ کچھ بھی ہو، میں اسے نہیں دیکھتی۔ اور ہر انسان کو اس مشکل وقت کا سامنا کرنا ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس مشکل وقت سے میں بچ سکتا ہوں یا وہ مشکل وقت میرے اوپر نہیں آنا ہے۔ ہر انسان کو واحد فیصلہ ایسا ہے جسے ہر انسان کرتا ہے کہ موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے، اور موت کا مزہ جب چکھنا ہے تو پھر اپنے اعمال کا صلہ، اس کی سزا اور جزا ان کا سامنا بھی کرنا ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن جب انکار نہیں ہو سکتا اور عملی طور پہ پھر ہم اسی طرف جائیں جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہم خود کو کتنا ہی عقل مند سمجھ لے، رب کی بارگاہ میں ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اس نے ہمیں اعمال خیر کا حکم دیا ہے، اعمال بد سے ہمیں روکا ہے، اور ہم اسی عمل بد کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان کو خود کو گناہوں سے بچا لے۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ النَّارَ، اے لوگوں خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو۔ جہنم سے بچانے کا حکم اللہ نے ہم میں سے ہر شخص کو دیا ہے کہ خود بھی جہنم سے بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب جہنم سے بچا کیسے جائے گا؟ جہنم سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ کے حکموں کی پیروی کرنی ہوگی۔ اللہ نے جن عبادات کو فرض کیا ہے ان فرائض کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اسے رکنا ہوگا۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر ہم اپنے دل سے یہ سوال کر سکتے ہیں، جو حدیث پاک کی روشنی میں نے آپ سے عرض کر دیا، کہ ہمیں خود اپنے دل سے فیصلہ لے لینا ہے کہ ہمارا دل کیا گواہی دیتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے اعمال خیر ہیں۔ یہ گواہی خود دل دے دے گا کہ تمہارے پاس کتنے اعمال خیر ہیں، اور کیا تم اللہ کی بارگاہ میں بخشش کے مستحق ہو یا نہیں۔ اور اگر دل یہ گواہی نہیں دیتا اور قرآن نے جو حکم دیا ہے اس کی ہم فرما برداری نہیں کر رہے، تو پھر اس خوش فہمی سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے کہ کوئی اور چیز ہماری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دوسری بات، اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ تم بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے جو
गुनाह की तरफ, ज्यादती की तरफ और हरामखोरी की तरफ बड़े तेजी के साथ बढ़ेंगे और ये यकीन रखना कि वो सबसे बुरा काम है। कोई भी शख्स चाहे वो अपने वक्त का कितना भी बड़ा ओहदेदार हो, जिम्मेदार हो, खुद को कितना ही अच्छा और समझदार समझता हो, शरीयत किसी शख्स के ताबे और फरमाबरदारी में नहीं। हर शख्स अगर कामयाबी चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, उसे शरीयत की पैरवी करनी होगी, शरीयत किसी की पैरवी नहीं करनी। चाहे बड़ा से बड़ा ओहदेदार हो, चाहे अल्लाह की बारगाह में भी कोई बड़ा मर्तबा हासिल कर जाए, लेकिन मर्तबा ही उसे तब मिलता है जब वो अल्लाह का फरमाबरदार करता है, शरीयत के ताबे हो जाता है। और अगर शरीयत के ताबे ना हो और ये समझे कोई शख्स के शरीयत मेरे ताबे होके चलेगी, शरीयत मेरी मर्जी की होके चलेगी, जो मैं मर्जी से करूंगा शरीयत वो बन जाएगी, तो ये इंसान की सबसे बड़ी गफलत है। ये इंसान की सबसे बड़ी गफलत है, जिसके बारे में फरमा दिया कि बहुत सारे लोग युसारिऊना फिल इस्म वल उद्वान, गुनाह की तरफ, ज्यादती की तरफ, हरामखोरी की तरफ बड़े तेजी के साथ बढ़ेंगे और खुद को अक्लमंद भी तसव्वुर करेंगे, लेकिन वो सबसे बड़े बेवकूफ। ये फैसला रब्बे करीम ने हमारे लिए साफ फरमा दिया है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारी आंखें बंद हो जाएं तो फिर हमें अपने ईमान के ऊपर नजर डालनी चाहिए। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे मुआशरे के अंदर, जब तुम्हारे मुल्क के अंदर बुराइयां हो तो उसके 3 दर्जात में रोकने के सबसे पहले तुम उसे अपने हाथ से रोक लो। अगर ये ताकत नहीं है तो फिर दूसरा हुक्म ये है कि तुम कम से कम अपनी जबान से उसे रोको। और इतनी भी ताकत नहीं है कि जबान से रोक सकते हो तो फिर कम अज कम अपने दिल से उससे बुरा जानो, उससे जुदा हो। और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है, सबसे ईमान का कमजोर दर्जा ये है कि तुम उसे बुरा जानो, बुरा समझो और उससे दूर हो जाओ। बुरा जानने और समझने का मतलब ये है कि तुम उससे नफरत करके उससे अलग हो जाओ। बुरा जानने का ये मतलब कोई ना समझे कि हम जबान से कहते हैं कि बुरा है, लेकिन हम अमली तौर पे उसके अंदर शामिल हो जाए और जबानी कहते रहे कि ये बुरा है तो बिल्कुल नहीं। और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। अगर ये भी नहीं है तो फिर ये समझ ले कि हमारे पास ईमान नहीं है। अब जब ईमान नहीं है तो फिर ये दावा करना कि मैं मुसलमान हूं, मैं ईमान वाला हूं, मैं हाजी हूं, मैं नमाजी हूं, मैं मौलवी हूं, मैं मुफ्ती हूं, ये दावे सब बेकार हो रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले ईमान है और ईमान का सबसे कमजोर दर्जा ये है कि कम से कम गुनाह से नफरत करके उससे अलग तो हो जाए। लेकिन अंजाम ये है, हालात ये है कि मुआशरे का हर जिम्मेदार इंसान आंखें बंद करके उस रंडियों के डांस में, गाने में शरीक होकर खुशियों का इस्तेमाल करता है और फिर दावे कर रहे हैं हम ईमान वाले। हदीस का हुक्म ये है कि पहले हाथ से रोक लो, नई ताकत कम से कम जबान को तो इस्तेमाल कर लो। ये भी नहीं है दिल से तो बुरा जान लो। हमने सारी हदें पार कर दी और वो लोग जो खुद को समझदार समझते हैं हमारे मुआशरे के, वो सारे के सारे उस महफिल के अंदर जाकर शामिल हो गए। क्या अल्लाह की बारगाह में हमें जवाब नहीं देना है? हम मस्जिद के अंदर मुंह छुपा के निकल जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, मैं यहां नहीं बोलूंगा, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन बोल के भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। बोल के मैंने अल्लाह की तरफ से जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है उस हक को अदा करना है। अल्लाह ने फरमाया कि जो उलमा है उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बुराई से रोके, मना तो करे। रुकना ना रुकना हर इंसान की खुद की जिम्मेदारी है, लेकिन उलमा की जिम्मेदारी है कि वो रोके तो सही, वो बताए तो सही। लेकिन यहाँ हाथ यह है कि सबको मालूम हो जाने के बावजूद, मैंने पहले अर्ज किया, एक है गुनाह का इल्म ना होना और दूसरा है इल्म होने के बावजूद उसके ऊपर कायम रहना। ये हटकर भी है, ये डायरेक्ट अल्लाह के साथ मुकाबला करना, ये डायरेक्ट अल्लाह को चैलेंज करना है, अल्लाह को वार्निंग देना है। किसी के अंदर जो अल्लाह को वार्निंग दे दे उसके साथ मुकाबला करने की कोशिश करे, लेकिन जो उस महफिल के अंदर शामिल हो अल्लाह की बारगाह में वो सारे के सारे मुस्लिम, इसलिए कि सबसे कमजोर दर्जा बताया गया है कि दिल से बुरा जानकर नफरत करके उससे अलग हो जाए। लेकिन यहां जबान से बुरा सब कहेंगे लेकिन शामिल भी सब हो जाए। हदीस साफ तौर पे कह रही है कि वो साहिब ईमान नहीं है। अब जो इस तरह की महफिल के अंदर शामिल होते हैं, अपने ईमान का जायजा ले लेना चाहिए। उसका जनाजा निकल चुका है, उसका हम खात्मा कर चुके हैं,
और हम खुद पर अकलमंद तसव्वुर कर रहे हैं, मुझे उसने नहीं देखा, मैं उसकी निगाहों से बच गया, मुझे किसी ने नहीं देखा। यार रब की जात वो है, हदीस के अंदर है अल्लाह की जात वो जात है रात की सख्त तन्हाई के अंदर, सख्त अंधेरे के अंदर काली चींटी जो चलती है उसके कदमों की आहट भी रब सुनता, उससे तो वो चींटी का चलना भी छुप नहीं सकता। और हम बड़ी महफिल के अंदर गुनाह करके ये समझते हैं कि हमें फला नहीं देखा, फला नहीं देखा, और कोई शख्स ये ना समझे कि हम जिम्मेदारी से बरी है। अल्लाह ने फरमाया खुद को अपने अहलो यार को जहन्नम से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हदीस पाक में है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और कयामत के दिन उसकी जिम्मेदारी का सवाल होगा। आज बुरा वो बन जाएगा जो इस चीज का जिक्र करेगा, आज मैं सबकी निगाहों में बुरा बन जाऊंगा क्योंकि मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, लेकिन खुदा की कसम अगर मैं इसका जिक्र ना करूं अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा मुजरिम हूं, क्योंकि बुराई सब के देख रहे हैं लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता कि बुराई हो। क्या ये हमारे मुआशरे के लिए नासूर हम खुद नहीं बन रहे? क्या इन महफिलों से हमें दूर नहीं होना चाहिए? अगर हम खुद नहीं गए तो हमारे बच्चे अपने महफिलों के अंदर शामिल हो गए। कुरान ने कहा अपने आप को अनफुसकुम व अहलीकुम, और अहलो अयाल की जिम्मेदारी कुरान ने हर शख्स के ऊपर रखी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि मैं नहीं गया और मेरे अहलो अयाल शामिल हो गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। खुदा के लिए उस रब की बारगाह में तो जवाब देना है, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने जिक्र करना है, अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, मैंने इसे बोलना है, चाहे कोई अच्छा समझे या बुरा समझे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह ने कहा तारा कसीरुम मिनहुम, बहुत सारे लोगों को देखोगे युसारिऊना फिल इस्मि वल उद्वान, गुनाह की तरफ, ज्यादती की तरफ, हरामखोरी की तरफ बड़ी तेजी के साथ चले जाएंगे और तसव्वुर करेंगे हम मुआशरे के जिम्मेदार हैं, हम मुआशरे के समझदार हैं, हम मुआशरे के ओहदेदार हैं। सब ने अपनी अक्लों का जनाजा निकाल दिया, अपने ईमान का जनाजा निकाल दिया, और फिर भी खुद अपने आप में बहुत बड़े बन गए। ये किसी के ऊपर एहसान नहीं है, लेकिन रब हमने से किसी को नहीं छोड़ेगा जो इस तरह की महफिलों से नफरत नहीं करते, जो इस तरह की महफिलों से दूरी नहीं बनाते। और जिम्मेदार हर शख्स खुद अपने नफ्स का है, इस चीज को जरूर याद रख लीजिए। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल का हुक्म, दोनों मैंने आपको सुना दिए। न शरीयत मेरी है, न तरीकत मेरे घर की है, मेरा कोई मामला नहीं है, मुआमला सिर्फ रब के साथ। लेकिन हम हर मसले में गलत दिशा में ले जाते हैं, हर मसले में हम गलत साइड से लेकर एक गलत तरीके से मसले को यूज करते हैं और बाद में ये समझते हैं कि ये शरीयत की तौहीन नहीं थी, किसी एक शख्स का मसला। हमारे मौलवी हजरातों में से बहुत सारे मौलवी हजरात जब शरीयत का मसला होता है, हम कहते हैं कि ये शरीयत का मसला है, तो वो जाकर लोगों को खुश करने के लिए कहते हैं जी मुफ्ती साहब ने कह दिया। तो यार खुदा का खौफ करो, मुफ्ती का हुक्म नहीं है, कुरान का हुक्म है। शरीयत किसी के घर की नहीं है, शरीयत तो अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है। सारे के सारे मुजरिम बनके अपने ऊपर अजाब को मुसल्लत कर रहे हैं और फिर ये समझते हैं कि कोई एक शख्स जिम्मेदार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप की तो हिफाजत कीजिए। हदीस पाक है कि वो वक्त आएगा इंसान का ईमान बचाना ऐसे होगा जैसे अपने हाथ में उतार देना। आज वही वक्त हमारे ऊपर है, लेकिन हम ईमान की हिफाजत नहीं कर रहे, हम बादशाह के पीछे चल रहे। खुदा के लिए इसके ऊपर अपनी नजर खोलिए, अपने नफ्स की हिफाजत कीजिए, अपने अहलो अयाल की हिफाजत कीजिए, वरना कयामत के दिन कोई नहीं बचेगा। अल्लाह का अज़ाब बड़ा खतरनाक है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, वो पकड़ इतनी खतरनाक है कि जिसके ऊपर आ गई कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। उसे सिर्फ रब की रजा बचाएगी। और रब की रजा के लिए ये मत देखिए कौन नाराज हो रहा है, हमें रब की रजा चाहिए, तो उन बुराइयों से खुद को दूर कीजिए। वरना ये लानत आने वाले वक्त में जब हमारे बच्चों के ऊपर मुसल्लत होगी तो फिर हमें समझ में आएगा कि हम कितने रोएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आलिशान के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए, और फिर उसको जो इस तरह हमारे मुआशरे की तबाही कर रहे हैं अल्लाह पाक उसको हिदायत अता फरमाए, जो हिदायत के काबिल नहीं है अल्लाह पाक उनको रिज़्क़ नाबूद फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।